Hello, Hello. namaste, and very warm good morning to all of you, my dear Launchik students. This is Samita Lamisane, and you are in the topmost, very growing platform that is Launchik. And today I'm coming here with so many grammatical components, so many questions on, tense aspect. So let's begin. How are you, all of you? Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Okay, I miss you all. Hope your days were going well, and I think you are doing your preparation very good. Last time we have finished very important aspect of grammar, that is subject verb agreement, and now we are going to do tense aspect. And tense is very another important topic, as you know it very well. So let's not delay. Let's start the session. Okay, be very active, be very enthusiastic. I have got so many questions, so many um, conversation we are going to do here. So this is my very first slide, which has the definition aspect of tense. So tense aspect, ma you know, this is present, past, future. Okay, simple, continuous, perfect continuous. All these are the varieties of tense. Okay, it is a very broad topic, very broad topic. So हामीलाई आवश्यक पर्नेहरू मात्रै पढ्नेछौँ. So let's go to the second slide. Okay, without teaching you any ideas, I am taking so many questions here for you. के गर्दै हुनुहुन्छ म्यामले भन्ने लागिरहेछ होला होइन. यस, लेट्स टेस्ट योर माइन्ड एट फर्स्ट. कस्तो छ त टेन्स टपिकमा हजुरहरूको आइक्यू लेभल कस्तो छ? लेट्स ह्याभ अ टेस्ट. Which is correct? Okay, this is not the way the question is going to ask to you. Actually, I'm just examining you. Alright? So, which is correct? Lemon is tasting sour. Kathmandu has been the capital of Nepal. I'm not used to teaching in the college. I used to teaching in the college. Now, Op- you have to say which one is correct. Ma'am, option C. Option Third. C. You are correct. You are correct. What's your name? And Kustal. Kushal. Yes, ma'am. From where are you, Kushal? Good morning, ma'am. Good morning. Kathmandu. Alright, Kathmandu. Alright. ल हेर्नुहोस् है त. And your answer is correct, Kushal. Can you give me the reason why our option number A is, wrong? We have so many wrong options here. And what should be the number A? And lemon taste sour. Right. And do you know the logic? Do you know the reason why the very sentence is incorrect? And universal. Which is singular verb. So there should be singular. Ma'am, तपाईँहरूको online class. Okay, alright. Now look at you. आफ्नो ओपिनियन त राख्न पाइयो. हामीलाई जति आइडिया छ. हेलो. आफ्नो ओपिनियन राख्न पाइयो है. So now let's start from simple present tense. Very first aspect of tense is simple present tense. सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हामीले पाँचवटा कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ. यो पाँचवटा कुराहरूलाई चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ सिम्पल प्रेजेन्ट? लेट मी राइट हियर. Okay, this is the very first and very simple structure of simple present tense. Okay, subject plus verb 1 or verb 5 plus object है. सुरुमा त हामीलाई स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो. अब यहाँनिर दुईटा verb option छ. दुईटा verb option छ. अब हजुरहरूले दुईटै verb option चाहिँ हजुरहरूले प्लेस गर्न मिल्दैन. You have to choose only one. अब यो दुईटा चाहिँ कसले चुज गर्छ त भन्दाखेरि हजुरको सब्जेक्टले. अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एकजना साथीले सिंगुलर सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो. उहाँको त्यो ओपिनियन प्रेजेन्ट टेन्समा ठिक छ. यो सेन्टेन्समा यो क्वेसनमा ठिक नभए पनि उहाँको ओपिनियन हि इज अल्सो राइट.
हेर्नुस् है यो सिम्पल यो हजुरहरुको सब्जेक्ट भनेको दुईटा मात्रै हुन्छ यु हैव ओन्ली वन अप्सन्स जुन हामीले सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्टमा हामीले पढिसक्यौं जस्तै यसमा हुने भनेको के नाउन सब्जेक्टमा हुने भनेको के नाउन के हुने भनेको प्रोनाउन यति दुईटा वी हैव ओन्ली टु अप्सन्स अब हजुरहरुको नाउन अर प्रोनाउन चाहिँ सिंगुलर भयो भने वर्ब 5 तिर जानु पर्यो प्लुरल भयो भने वर्ब 1 तिर जानु पर्यो भनेपछि वर्ब चुज गर्ने राइट चाहिँ हजुरको सब्जेक्टलाई मात्रै छ नाउ लुक एट हियर लेमन इज टेस्टिङ साउर जहिले पनि जति पनि जनरल फ्याक्ट साइन्टिफिक फ्याक्ट ओके संसारका सबै मान्छेहरूले सत्य ठान्ने सबैले accept गर्ने acceptable truth that is called general truth all these things are expressed in simple present tense है हामीले मानेको सत्य तर हजुरको पर्सेप्सन र मेरो पर्सेप्सन त भ्यारी हुन सक्छ यस्तो कन्ट्रोभर्शियल इश्यूहरु होइन जुन संसारभरिको मान्छेहरुलाई एक्सेप्टेबल हुने खालका इश्यूजहरु सत्य कुराहरु सत्य वचनहरु ओके साइन्टिफिक फ्याक्टहरु युनिभर्सल ट्रुथहरु जुन मेरो फोरफादरको बेलामा पनि सेम थियो आज पनि सेम छ र आज भन्दा अब हजारौं वर्षपछि पनि त्यो ट्रुथ इस्टाब्लिश भइ नै रहन्छ जस्तो द सन राइजेस इन द ईस्ट है मेरो कति पुर्खाहरुको पालामा पनि सूर्य पूर्वबाट नै उदाउँथ्यो आज पनि त्यो हिस्ट्री होइन आज पनि त्यो सत्य छ भोलि पनि त्यो सत्य हुन्छ सो यस्तो खालको युनिभर्सल ट्रुथहरुलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि रियालिटीलाई जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ अब लेमन इज टेस्टिङ साउर यो मिनिङको लेभलमा दिस इज करेक्ट तर स्ट्रक्चरको लेभलमा दिस इज रङ लेमन भनेको जहिले पनि अमिलो नै हुन्छ है हजुर जुन सुकै कन्टिनेन्टमा जानुहोस् त्यहाँ गएर लेमन खानुहोस् त्यसको स्वाद भनेको अमिलो नै हुन्छ भनेपछि त्यो त सत्य कुरा रहेछ सबैले मानेको हैन टेस्ट गरेर निकालिएको एक्सपिरियन्सको आधारमा निकालिएको ट्रुथ रहेछ भनेपछि व्हाट शुड वी डू इज दैट वी हैव टु एक्सप्रेस दैट भेरी truth into the structure of simple present tense that's why the very structure is wrong and Kushal you were correct why because you have expressed the very sentence in the form of simple present so lemon test sour के हुनु पर्थ्यो त यो l e m o n lemon t a s t e s lemon test okay yes so you are sour अब यहाँनेर हाम्रो अर्को साथीले भन्नु भएको लजिक मिल्छ हेर्नुस् है त लेमनले चाहिँ टेस्ट किन लियो त यहाँ त दुईटा वर्ब छ हजुरको अप्सनमा भनेपछि लेमन इज सिंगल okay only one we are talking about lemon and it is expressed your subject is singular so singular subject is carrying singular verb that is verb 5 that's why this is the correct answer now look at here Kathmandu has been the capital of Nepal is it correct No. No. Why, beta? Why? Please. Yes. Because Kathmandu has been the capital of Nepal for a very long time. अहिले छैन अहिले छ has been यो we are talking about reality right Yes, ma'am. isn't it we are talking about reality के हो काठमाडौँ नेपालको क्यापिटल सिटी हो अहिले पनि छ राइट so if it is reality then we don't have any other options we can't express it into another structural forms so we have only one option that is simple present structure so हजुरले केमा गर्नु पर्यो त सिम्पल प्रेजेन्ट को त verb 1 र verb 5 हो अब त्यहाँनेर त एक्सन भर्बमा को verb 1 र verb 5 आउने भयो हैन हजुरको एक्सिलरी फर्म को भर्ब पनि राख्नु पर्ने हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्समा त्यो भनेको के हो काठमाडौँ इज आर वाज वेयर व्हाट इज दैट काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल यो हैज लाई हटाएर इज राखेको रिजन थाहा पाउनु भयो हजुरहरुले ओके बी भेरी कन्फिडेन्ट है रियालिटी हो यो आजको सत्य हो सत्यलाई जहिले पनि अरु अप्सनमा हजुरले कन्टिन्युअस प्रोग्रेसिभ स्ट्रक्चरमा राख्न पाउनुहुन्न हजुरले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सकै स्ट्रक्चरमा राख्नु पर्छ हजुरको लजिक ठीक छ हामीले नेपाली लजिक लगाएर हेर्नु हो भने हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको कुरा ठीक हो तर हामीलाई अप्सन नै छैन रियालिटी हो भने त्यो सबैले मानेको देखेको र
फ्याक्ट हो भने त्यसलाई स्ट्रक्चर सिम्पलमै राख्नुपर्छ. नाउ लेट्स गो फर थर्ड इज करेक्ट. आई एम नट युज टु टिचिङ. युज टुको पछाडि टिचिङ आइरहेछ, अलि नमिले जस्तो लागिरहेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो लास्ट टाइम एकजना स्टुडेन्टले. हजुर भन्नुहोस् त, हजुरसँग केही क्वेरिज छ नम्बर सीलाई? Now look at here बेटा. एम इज एमआर आएपछि हाम्रो इज एमआर आइसकेपछि स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ? Before. प्रोग्रेसिभ हुनु पर्यो, बिफोर हुनु पर्यो. द्याट्स वाइ आई एम नट युज टु टिचिङ इन द कलेज. Now let's go for second. I used to teaching in the college. Why this is wrong? I'm used to was born. Used to पछि भएको छ म. Past हो नि त नि. Yes. यसमा युज टु भर्ब छ मिस. Oh, used to भनेको past form को रूपमा आएको छ. I used to, टु पछाडि टु भनेको इन्फिनिटिभ हो. यसको पछाडि त के आउनु पर्थ्यो? verb 1 आउनु पर्थ्यो. Isn't it? Okay, now we don't have any problems with this number 1. अब हेर्नुहोस् है, मैले किन हजुरहरूलाई क्वाड सेसनबाट सुरु गराएँ भन्दाखेरि एक्जाममा क्वेसन कस्तो खालको आउँछ, हामी क्वेसनमा डिरेक्टली छेरेर त्यसको रिजनहरू कलेक्ट गर्ने काम गर्यौँ भने फाइनेस्ट वे अफ लर्निङ हुन्छ. द्याट्स वाइ आई हेभ ब्रट दिस टाइप अफ क्वेसन्स विदाउट गोइङ थ्रु all those rules, all those basic components. Okay, are you getting well? Yes ma'am. है ल. अब हेर्नुहोस् है त, हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ. लजिकहरू लेखेर राख्नु होला. अहिले सम्झना आएको जस्तो हुन्छ, पछाडि हजुरहरूले बिर्सिनुहुन्छ. त्यसैले हरेकको लजिक राख्नु होला. यस्तै खालका क्वेसनहरू एक्जाममा आउने हो. नाउ which of the following is correct? English expression. Option C. Now this is very important questions. Here has arrived the bus. There she is singing. Look, it is raining outside. Hide. Do you know, अब जस्तो कति कुराहरू भाइरल हुन्छ नि हैन, यो क्वेसन चाहिँ भाइरल क्वेसन हो भन्छु के म. आइदर इट इज सिम्याट, आइदर इट इज सेक्सन अफिसर, आइदर इट इज अदर टाइप अफ कम्पिटिटिभ एक्जाम. दिस क्वेसन इज always coming as a viral trend. So you should know this very question. Now look at here. Which of the following is correct? हामीलाई चाहिँ यहाँनेर करेक्ट कुन छ अरे, धेरैवटा रङ छ, एउटा मात्रै करेक्ट छ भनेपछि. Now look at here. यो करेक्ट हुनुको रिजन के हो त? Yes, all of you are correct. Look, it is raining outside भन्यो. Yes, you are correct. अब यो किन करेक्ट भयो भन्दाखेरि होइन नि बेटा, यसको लजिक डिफरेन्ट छ. अब लेख्नुहोस् प्लिज. टेक आउट योर पेन एन्ड कपी एन्ड राइट डाउन. नाउ लुक एट हियर. जहाँ हजुरको verb 1 बाट सेन्टेन्स बिगिन हुन्छ, यल ओ के लुक भनेको verb 1 हो कि होइन? भन्नुहोस् त. हो, verb 1 बाट सेन्टेन्स बिगिन भएर योसँग एक्सक्लेमेटरी साइन आउँछ भने हेर्नुहोस् त, there is a composition of two things. What are they? verb 1 with what is this? Exclamation sign. Yes, exactly. यो दुईटाको कम्बिनेसन हुँदाखेरि यसलाई फलो गर्ने सेन्टेन्स जहिले पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुनुपर्छ. Are you getting? That's why is AMR plus. What is the structure of simple present tense? Present continuous tense. Subject plus is plus MR plus verb plus subject. Very nice, beta. Very nice. Is MR plus verb plus object. All right. Now that's why look भनेको verb 1 हो. verb 1 सँग यदि एक्सक्लेमेटरी साइन सँगै आएको छ भने यो पछाडि फलो गरेको सेन्टेन्स जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा हुनुपर्छ. यस्तै खालको हेर्नुहोस् त. नम्बर डी, चेक इट आउट. Hide. My father had decided to thrust you. Now tell me, what is the wrong thing here in this sentence? Number D. Had decided is Continuous perfect tense tense. form. Hide भनेको verb 1 हो कि होइन? Perfect tense मा छ पछाडिको sentence. ओ, यो पर्फेक्ट टेन्स मा छ हेर त बेटा. पास्ट पर्फेक्ट मा छ. अनि पास्ट पर्फेक्ट लेख्न हामीलाई अलाउ छ? No ma'am. छैन. यसको पनि करेक्ट यसलाई करेक्ट बनाइदिउ न त. लेट्स मेक इट करेक्ट. My father
is deciding to thrash you. So nice. My father is deciding to thrust you. So यो दुईटाबाट हामी what we are coming to conclude is that verb 1 with exclamatory sign आयो भने पछाडीको स्ट्रक्चर जहिले पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। अनि सुन्नुहोस् पक्कै पनि यो क्वेशन हजुरहरूलाई पनि आउँछ किनकि दिस इज अ भाइरल क्वेशन। ओके, नाउ लेट्स गो टु अनदर स्लाइड। Excuse me, ma'am. Yes, beta. So I'm confused in that second number D option here. Let me go at first, beta. Yes, tell me, what is the problem? And if we write my father had decided to thrash you, if we correct this sentence, then what do we write? Thrashed or thrash after two? Only thrash, beta. How can you write ed after to infinitive? To infinitive always comes with verb 1. Okay? And sometimes, sometimes to को पछाडी पनि बफो लाग्ने केही एकदमै सीमित वर्डहरु छ। हजुर। ओके, त्यो माथि चाहिँ भन्नाले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इज एम आर पछि चाहिँ त्यो टु पछाडी पनि आए पनि भफो भनेको हैन र? Oh yes, टु को you were asking that टु को पछाडी के हुन्छ? ओके, टु को पछाडी जहिले पनि verb 1 हुन्छ। तर यो सेन्टेन्समा चाहिँ के हुनुपर्छ? हामीले यो स्ट्रक्चरमा एउटा चुज गर्ने, माई फादर इज चुज गर्ने यो तीनटाबाट। त्यसपछि हामीलाई दिएको एक्सन वर्ब के छ? डिसाइडेड छ। साउन्ड मलाई फर्केर आइराछ। डिसाइडेड छ। डिसाइड एक्सन वर्बलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? वर्ब फोरमा। ओके? Yes. All right. Now understand? My father is deciding to thrash you नै हुन्छ हैन, हुन चाहिँ इडी हुन्न हैन यसमा। Now look at here. हजुरले यसलाई मात्र चेन्ज गर्ने हो है। यहाँ एक्सन वर्ब मेन वर्बलाई मात्र चेन्ज गर्ने हो है। Yes. Are you getting? यहाँ हजुरले दुईटा वर्ब आइदियो, त्यही भएर हजुर चाहिँ के हुनुभयो? कन्फ्युज हुनुभयो है। सो आई हेभ सेड यु अर्लियर टु को पछाडी के आउनुपर्छ? वर्ब 1 आउनुपर्छ। सो हामीलाई यो पछाडीको जुन पार्ट छ यससँग हामीलाई सरोकार छैन। हामीलाई सरोकार त छ, यहाँ इडी, यसलाई इडी त डेफिनेटली हटाउनु पर्छ है। हजुर यहाँदेखि यहाँसम्म एकदम केयरफुल भएर हेर्नुपर्छ। अब हामीले यो स्ट्रक्चरमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाइड यसलाई एज इट इज राख्ने। माई फादर इज डिसाइडिङ टु थ्रास यु, टु अनि थ्रास इडीलाई हटाइदिनुहोस्, THRASSU। नाउ क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा, ल हो यस्तो सानो सानो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ सोध्नुपर्छ है। मैले भन्न बिर्सिरहेको हुन सक्छु, मेरो फोकस यता मात्रै हुन सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले बिस्तारै सोधिदिने मलाई, ताकि अरू साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। नाउ लेट्स गो फर क्वेसन नम्बर 3। हियर ड्यास द बस है। अब हेर्नुहोस् त, हियर बिगिनिङ सेन्टेन्स हो, यो दियर बिगिनिङ सेन्टेन्स हो। यो दुईटै सेन्टेन्समा हामी एउटै लजिक लगाउँछौँ। हियर एन्ड दियर के आएको छ? एक्सक्लेमेटरी साइन आएको छ। ल भन्नुहोस् के हुन सक्छ? Here comes the bus. Here comes the bus. Here she sings. Yes, here comes the bus. There There she she sings. तर यो सीलाई चाहिँ म सानो बनाउँछु। You can't write capital. Okay. Now, जहिले पनि है, अब दुईजना साथीहरूले त मिलाउनु भयो। Your okay, the conceptual clarity on present tense is superb. किनकि यो क्वेशन मिलाउनु भनेको not a normal thing है। सो यसको लागि चाहिँ हजुरहरूको ग्रामेटिकल नलेज चाहिँ सुपर्ब हुनुपर्छ। सो अब बाँकी मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई म बुझाउन गइरहेको छु। नाउ लुक एट हियर। हियरबाट क्वेसन बिगिनिङ हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ दियरबाट बिगिनिङ हुन सक्छ। हियर देख्नुभयो क्वेसनमा, दियर देख्नुभयो क्वेसनमा, पछाडिपट्टि के छ? एक्सक्लेमेटरी साइन छ भने। नाउ अब हजुरले के गर्नुपर्छ? यहाँनिर हजुरको हियर हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा कस्तो थियो? सब्जेक्ट युज टु कम एट फर्स्ट। तर यो हाम्रो सब्जेक्ट होइन, यो हाम्रो सब्जेक्ट होइन। हाम्रो सब्जेक्ट भनेको त द बस हो। हाउ मेनी बसेस आर देयर? Only one.
One boss. Single one. Our first idea is here beginning sentence with exclamatory sign, there beginning sentence with exclamatory sign. देख्ने बित्तिकै यसलाई हामीले simple present tense को structure मा ढाल्ने. Very first idea. V1 or V5 लगाउने. अब V1 र V5 लगाउनलाई त हाम्रो सब्जेक्ट हेर्नु पर्यो. Let's check it out. हाम्रो सब्जेक्ट छ the bus. The bus means singular. So singular always demands singular verb. So singular verb भनेको verb 5 हो जहाँ yes लागेको हुनुपर्छ. भनेपछि yes यहाँ लागेको छैन, यहाँ लागेको छैन, यहाँ लागेको छैन, यहाँ लागेको छ. That's why the correct answer is comes. Let's go for number 2. There C dash exclamatory sign. The same logic we are going to use. अब यहाँनिर चाहिँ पछाडी छैन हजुरहरुको सब्जेक्ट. यसरी there को साइडमै सब्जेक्ट आइदिन सक्छ. That's why. Sorry, I couldn't get you. माथि हेरदेखि हेर्नुहोस् त माथि हियरबाट सुरु छ. हियर कम्स द बस भयो. बीचमा कम्स राखियो, द बस यता आइदियो. यहाँ दियरबाट सुरु छ, सब्जेक्ट अगाडि आइदियो. It doesn't matter. Sometimes it may come at last, sometime your subject may come at first. हजुरले के बुझ्नु पर्यो? Here beginning sentence with exclamatory, there beginning sentence with exclamatory. यो दुईटा कुराहरु चाहिँ एकदम केयरफुल भएर वाच गर्नु पर्यो. अब simple present C भनेसी how many person are there? One. One person means singular. Singular लाई singular verb apply गरौँ. Singular verb मा yes लाग्छ भनेपछि correct answer is none other than sings. So बेटा हामीले एकदम important aspect हरु गरिरा छौं है. We are doing the very important aspect of this very simple present tense. But तीनवटा धेरै important rules हरु हामीले सिकिसक्यौं. अब सिक्ने छ अर्को very important questions धेरै जुक्की. Yes बेटा. त्यो 4 नम्बरमा देयर सी सिङ्स त्यहाँ अर्को अप्सन सी मा इट सिङ्गिङ पनि छ. इट सिङ्गिङ किन भएन? हजुरले बुझ्नु नै भएको रहेन रहेछ कन्सेप्ट. मैले भने हियर र देयर सँग एक्सक्लेमेटरी साइन आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स राख्नु पर्छ. We can't go for present continuous tense. We can't go for any varieties of tense. We have to only go for simple present tense. That is verb 1 or verb 5. Are you getting it? Yes ma'am, thank you. Okay, all right. ल सबैजनाले सोध्ने है नबुझेको कुरा. Very important questions लिएर आएको छु. एक्जाममा यही 100% आउन सक्छ. Now look at here. Our excursion dash at 6 PM tomorrow evening. हेर्नुहोस् त टाइम दियो. टाइम फिक्स टाइम दियो. This is fixed time. कहिले छ? भोलि. भोलि भनेको फ्युचर रेफरेन्स सँगै आयो. फ्युचर रेफरेन्स REFERENC फ्युचर रेफरेन्स. हेर्नुहोस् है फिक्स टाइम विथ फ्युचर रेफरेन्स. अब पहिला हजुरहरुलाई माइन्डमा आइसक्यो टुमरो भनेको छ. टुमरो भनेको त भोलि हो. भोलि भनेपछि सिम्पल फ्युचर लाग्न सक्छ most probably. You might be thinking like that. But can you guess the exact answer? will be living. Lives. Okay, lips भन्ने साथी को हुनुहुन्छ please? I want to know his name. Sunday. I have said lips. Yeah, what's your name? Saurabh Khanal. Okay, Saurabh जी. है ल गौरव गर्नुहोस् हजुरले चाहिँ नम्बर 5 मिलाउनु भएको छ. अब किन बाँकी रेस्ट अफ द साथीहरुको मिलेन भन्दाखेरि I have a trick and tip. Now look at here. हजुरले अहिले पनि क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु पर्यो. Our excursion dash at 6 PM tomorrow evening. हेर्नुस् त फुल डेट भोलि कहिले? भोलि कति बजे? 6 बजे. कुन टाइममा? साँझको टाइममा. हेर्नुस् त फुल टाइम. All details upon that very time has been placed. Clear. Okay? टाइम को बारेमा क्ल्यारिटी यस्तो मजाले दिएको छ. यो कुरा फिक्स्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ सर्टेन छ. जस्ट वेट. नाउ लुक एट हियर. यदि हजुरहरुको कुनै पनि क्वेशनमा भोलि आओस् कि पर्सि आओस् कि 5 years later आओस् कि 10 years later or after a century आओस्, if fixed time is given then you have to express that very
you know, things into the structure of simple present tense. Isn't it amazing? भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि fix time with future reference. The logic of question number 5 is fix time with future reference. है भोलि होस् पर्सि होस् आफ्टर 6 month होस् यदि होल टाइम दिएको छ भने हजुरले त्यसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा बिकज द्याट इज अलरेडी यु नो तय छ नि त त्यो हुन्छ नि द्याट इज अलरेडी यु नो बिन फिक्स्ड त्यो तय छ त्यो जसरी पनि हुन्छ भनेपछि अलमोस्ट अल एप्रोक्सिमेटली होइन अलमोस्ट अल डन टाइप अफ प्रोग्रामहरू फिक्स छ भने त्यसलाई हामीले अब के गर्ने त हामी ट्रिकबाट जाने मिनिङमा बुझ्न नखोज्ने ट्रिकबाट जाँदाखेरि भोलि होस् पर्सि होस् फ्युचर रिफरेन्स हो नि त टुमरो द डे आफ्टर टुमरो 6 month जतिसुकै भन्नुहोस् त्यो फ्युचर हो त्यो फ्युचरमा फिक्स टाइम आइदियो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नाउ लुक एट हियर आवर एक्सकर्सन अब हामीसँग त सिम्पल प्रेजेन्टमा पनि दुईटा वर्ब अप्सन छ अब कुन अप्सनलाई चुज गर्ने नाउ लुक एट हियर आवर एक्सकर्सन भनेपछि हाम्रो आवर भनेको त पोसेसिभ के हो प्रनाउन हो कि होइन ही हिज Now look at here. His भन्न सक्छ my भन्न सक्छ why this is not working my भन्न सक्छ हैन alright his my her its okay all these are के हो त मेरो उसको तिम्रो हामीहरूको हजुरहरूको भन्ने त पोसेसिभ प्रोनाउन हो है बेटा यो कहिले पनि यो पोसेसिभ प्रोनाउन सब्जेक्ट हुँदैन तिम्रो सब्जेक्ट यो हो एक्सकर्सनको पछाडि यस यस केही पनि लागेको छैन भन्नुको मतलब यो नाउन चाहिँ के छ सिंगुलर छ अब सिंगुलर वर्ब्स अप्लाई गर्दिनु सिंगुलर वर्ब भनेको वर्ब 5 हो वर्ब 5 भनेको जानेर यस लागेको हुन्छ दैट्स व्हाई यो लिभ मा यो सिम्पल यो प्लुरल भइदिएको भए लिभ करेक्ट आन्सर हुन्थ्यो तर यो सिंगुलर भइदिएको कारणले हामीलाई सिंगुलर अप्सन चाहिएको छ अरु फ्युचर टेन्स अथवा फ्युचर प्रोग्रेसिभ टेन्स हामीलाई चाहिएको छैन ल क्वेशन नम्बर 5 यसमा यस लागेपछि सिंगुलर भर्ब हुन्छ भनेपछि यसमा यस लागेको छैन त लिभ छ नि बेटा ओके आई विल टिच यु वान भेरी आइडिया है हजुर लास्ट टाइम आउनु भएको थिएन रहेछ हजुर न्यू स्टुडेन्ट हुन सक्नुहुन्छ अब म थोरै साथीहरू डोन्ट गेट इरिटेटेड म थोरै बेसिक आइडियामा उहाँलाई बुझाइदिन्छु है हजुरले नाउनमा BALL बल जस्ट वेट फर अ व्हाइल BALL बल व्हाई दिस इज नट वर्किङ माय डियर ब्रदर डु वी हैव अदर एनी पेन ओके बल नाउ यसलाई सिंगुलर बनाउँदाखेरि तपाईको यो त नाउन हो नि त नाउनलाई सिंगुलर बनाउँदाखेरि के पनि लाग्दैन हेर्नुस् है यो बललाई प्लुरल बनाउँदाखेरि चाहिँ बल्स हुन्थ्यो नाउनमा यो हामीले गर्दै आएको अनि हजुर झुकिनु भयो सिंगुलर र प्लुरलमा अब हामी भर्बमा जाउँ भर्बको पनि सिंगुलर प्लुरल हुन्छ व्हाट आर वर्ब्स आर एक्सन्स अहिले म हजुरलाई पढाउने काम गरिरहेको छु आई एम टिचिङ यु इट मिन्स टिच ओके टिच के रहेछ एक्सन वर्ब त्यो वर्ब हो अब यो टिच भन्नेलाई चाहिँ हामीले सिंगुलर प्लुरल बनाउँ है त TEACH भन्ने टिच भन्ने चाहिँ वर्ड भयो वर्ब भयो यसलाई सिंगुलर बनाउँदाखेरि वर्बको केसमा चाहिँ सिंगुलर बनाउँदा यासियस लाग्छ अनि प्लुरल बनाउँदा केही पनि लाग्दैन नाउनको केसमा के हुन्थ्यो सिंगुलरमा केही लाग्दैन थियो प्लुरलमा यासियस लाग्थ्यो सो टिचलाई चाहिँ सिंगुलर बनाउँदा के भयो TEACHES टिचेस प्लुरल बनाउँदाखेरि TEACH एज युजुअल उस्तै रह्यो जस्तै GO गो अघि हाम्रो क्वेशन गर्ने साथीको नाम के होला व्हाट्स योर नेम प्लिज टेल मी ओके भोलाजी नाउ लुक एट हियर यो गोलाई सिंगुलर बनाइदिनुहोस् त के हुन्छ गो प्लस एस गर्दाखेरि गोज भयो है अब गोलाई प्लुरल बनाउनुहोस् त गो अब अर्को पनि ल CALL कल भन्ने वर्बलाई सिंगुलर बनाइदिनुहोस् त एकचोटी के हुन सक्छ कल्स अब यसलाई प्लुरल बनाइदिनुहोस् त ओ नाउ लुक एट हियर त्यही भएर चाहिँ यो सिंगुलर भएको रहेछ वर्बमा यो चाहिँ सिंगुलर भएको रहेछ अब हामीले यहाँ किन सिंगुलर राख्दै छौं त भन्दाखेरि
हाम्रो यो एक्सकर्सन यो सब्जेक्ट प्लेसमा जहिले पनि नाउन र प्रनाउन मात्रै आउँछ। यो एक्सकर्सन भनेको के रहेछ त? नाउन रहेछ। नाउनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अघि बलमा सिंगुलर बनाउँदा केही पनि लागेको थिएन, त्यो नाउन हो हैन। त्यसलाई प्लुरल बनाउँदा बल्स भएको थियो भनेपछि यो चाहिँ सिंगुलर र प्लुरल छुट्याउन आवश्यक छ। यो एक्सकर्सनमा यस यस केही पनि लागेको छैन, त्यसैले यो सिंगुलर नाउन हो। अब सिंगुलर नाउनले सिंगुलर वर्ब खोज्छ, त्यसैले हामीले लिप्स प्रोभाइड गरेको। नाउ डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ इट? बोलाजी एक्सपर्सन नाउन भएर सिंगुलर सब्जेक्ट भएको हो नि। ओके, त्यहाँनिर आउने भनेको दुईटा कुरा मात्रै, सब्जेक्टको प्लेसमा अरू केही पनि आउँदैन। के आउँछ? नाउन, के आउँछ? प्रनाउन। यो हियर देयर बिगिनिङ केसमा बाहेक। इङ्ग्लिसमा धेरै एक्सेप्सन हुन्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन, 99% हुँदैन, 1% कतै कतै हुन सक्छ। सो यहाँनिर कन्फ्युजन हुने कुरा केही छैन। आवर जहिले पनि माई, दिस इज माई पेन, माई भनेको पोसेसिभ प्रनाउन, पोसेसिभ प्रनाउनसँग जहिले नाउन जोडिएर आउँछ। सो इट इज माई बोटल, ओके, माई बोटल, माई भनेको पोसेसिभ प्रनाउन भयो, बोटल भनेको नाउन। सो द सेम लजिक यहाँ लगाउनुहोस्। आवर एक्सकर्सन भनेपछि एक्सकर्सन के रहेछ? नाउन रहेछ। सो नाउ लुक एट हियर। हजुर यो 5 नम्बरको क्वेसनमा आई युज गरेर गर्ने भने पनि के हुन्छ? आई युज गरेर गर्ने भने आन्सर आई लेख्दिउ न त यहाँ। आई भनेपछि त आईमा त के राख्ने त? अब यहाँ आई गो लेख्ने, आई हेभ लेख्ने, आईसँग त यो त मिल्दै मिलेन त, यही राख्न त। जस्तो के भनिदिनु पर्यो भने आई एट 6 PM टुमरो इभिनिङ भन्नु पर्यो भने म भोलि चाहिँ पोखरा जाँदैछु भन्नु पर्यो। ल ओके, आई ड्यास एट 6 PM टुमरो इभिनिङ भन्यो भने जिओ गो राखिदिउँ यहाँ। ओके, यहाँ जिओएस राखिदिउँ। माई एक्सकर्सन, ओके, माई एक्सकर्सन लिभ्स हुँदैन, फेरि बिगिन्स हुनु पर्यो। ओके, यो सब्जेक्ट समटाइम्स यु नो इट चुज द करेक्ट अप्सन है। सो यहाँ पछाडिपट्टि यो खालको क्वेसनहरू छ। सो यो हुनसक्छ। यसमा के छ र यस्तो गर्ने पर्ने, यहाँनिर यस यस लागेको छैन भने, यस लागेको छ भने त सिंगुलर होइन। नाउनमा चाहिँ प्लुरल हुन्छ के यस लागेको है, भर्बमा चाहिँ सिंगुलरमा यस यस लाग्छ। त्यही भएर यो नाउन हेर्ने, नाउन यस यस लागेको छैन, हेर्नुहोस् त के पनि लागेको छैन भनेपछि यो सिंगुलर हो। यहाँ अरू कन्फ्युज हुने कुरै छैन। यो सब्जेक्ट हो, यहाँ यो केही यहाँ जे नि हुनसक्छ, राम श्याम सीता रीता जे नि हुनसक्छ, अथवा अरू कुनै नाउनको नाम हुनसक्छ। यो हजुरले यसको मिनिङ बुझिरहन आवश्यक छैन। यहाँ फर्स्टमा आउने भनेको आइदर नाउन प्रनाउन। नाउनमा यस लागेन भने जहिले नि सिंगुलर हुन्छ। डेफिनेटली यस मिस नेमको केसमा बाहेक, फेरि राम श्याम्स भन्न पाइएन नि त, राम। ओके, अलराइट। धेरै कन्फ्युजन नहुने यो केसमा मैले सिकाउन खोजेको के रहेछु, फिक्स टाइमसँग फ्युचर रिफरेन्स आयो भने अब अगाडि नै हजुरहरूको बेसिक आइडिया नै छैन एक दुईजना साथीहरूसँग, त्यसैले बेसिक आइडिया सिक्नुहोस्। अगाडि सब्जेक्ट आउने रहेछ, सब्जेक्टलाई हेर्ने, सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने भर्ब सिंगुलर सप्लाई गर्ने, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने भर्ब प्लुरल सप्लाई गर्ने। द्याट्स इट। नाउ लेट्स गो टु अनदर है। अब फेरि हामी अरू क्वेसनहरूमा इन्भल्भ हुनु होला। सो डोन्ट वरी। जस्ट वेट फर अ व्हाइल है बेटा। ल, he dash his Facebook status once yesterday. Sandeep dash in Updated. Option C. he dash all right. Okay. I will bring you some more thing. Updated. यहाँबाट सुरु गरे ल, and then I will take you there. Honey is sweet. Honey is sweet. Honey is sweet. Can we write capital I here? No ma'am. No है, तर I को एक्सेप्सन छ नि। I चाहिँ हजुरले इन बिट्विन पनि I क्यापिटल लेख्न चाहिँ पाउनुहुन्छ, नट इन ग्रामर। ओके, नाउ लुक एट हियर। हनी इज स्वीट, यसको लजिक बताइदिनुहोस् त। धेरै जनालाई थाहा नहुन सक्छ। Universal truth. युनिभर्सल ट्रुथ, या युनिभर्सल ट्रुथ। सो
जहिले पनि युनिभर्सल ट्रुथलाई सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चरमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ. नाउ वाटर ड्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रिजेस. अलराइट बेटा मलाई एउटा कुरा भन्दिनुस् त. Why freezes? Why not freeze? Water is uncountable noun. Uncountable noun always singular. takes Water takes singular verb. singular. Water uncountable. It is scientific fact, right? It is scientific fact. We are talking about scientific fact. So scientific fact मा जहिले पनि के गर्ने सिम्पल प्रेजेन्टमा एक्सप्रेस गर्ने. अब यसको स्ट्रक्चर भनेको त सब्जेक्ट प्लस verb 1 र verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट हो. verb 1 र verb 5 आयो हेर्नुस् है. अब verb 1 र verb 5 चाहिँ हाम्रो केले डिटरमाइन गर्छ भनेको थिए सब्जेक्टले. वाटर भनेपछि इट इज अल अनकाउन्टेबल नाउन. क्यान यु काउन्ट वाटर? No, ma'am. So uncountable nouns are always singular, right? Okay, uncountable noun plural हुनुपर्ने गर्न नसकिने हो यो त भने जस्तो लाग्न सक्छ तर uncountable nouns are always singular. That's why water is singular. Okay, water मा waters कहिले पनि हुँदैन. That's why water is singular. Singularले singular verb खोज्यो. Singular verb भनेको yes लागेको. यहाँ yes छैन त्यहाँ त्यो फ्युचर टेन्स हो. यो हुँदै भएन. सो द करेक्ट अप्सन इज नम्बर 10. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है. सबै एक्जाममा आएको रिपिटेड क्वेसनहरू लिएर आएको छु मैले. कोही सिम्याटबाट तानेको छु, कोही सेक्सन अफिसरबाट तानेको छु, धेरैवटाबाट तानेको छु है. सो दिस क्वेसन यहाँ लिएर आएको क्वेसन जान्नु भयो भने हजुरले जुनसुकै कम्पिटिटिभ एक्जाम पनि you can easily win. Now look at here. ल fortune dash the bold. Favors will favor. Almost. Favor. Fortune favor. Favors. First number. अब here is a problem. हाम्रो first number भन्ने साथीको नाम please tell me. Don't worry beta, I'm here to teach you, guide you, and that's why I'm here. So fortune हाम्रो एकजना साथीले फेभर भन्नुभयो मतलब उहाँसँग नलेज ग्याप छ. अब फर्चुन भनेपछि हेर्नुहोस् त द बोल्ड. यो त कता हजुरहरूलाई यो प्रोभर्ब जस्तो लाग्दैन? Yes, ma'am. Isn't it? Okay, if it is proverb then beta honesty is the best policy. Honesty is the best policy. That is another proverb. त्यो proverbलाई चाहिँ के गरौँ एक्जाम्पलको रूपमा कन्सिडर गरौँ. जहिले पनि त्यो कुरा त either you are in Nepal or in India or any continent of this world. Okay, honestyलाई सबैले फेभर गर्ने हो नि त. honest personलाई नै we will be big fan of honest person हैन. So fortune भनेपछि हजुरहरु केयरफुल हुनु पर्यो. सब्जेक्ट मात्र हेरेर भएन. हजुरहरु यति कन्सियस हुनु पर्यो कि यो युनिभर्सल ट्रुथ हो कि साइन्टिफिक फ्याक्ट हो कि ह्याबिचुअल एक्सन हो कि के हो यो के हो? इफ इट इज ह्याबिचुअल एक्सन यो हजुरको डेली रुटिन हो कि हैन? जस्तो म आज लन्सिकमा पढाउन आए. म मेरो वेडनेसडे र थर्सडे न्यूली शेड्युल अनुसार मेरो यहाँनेर के छ यो क्लास छ भनेसी म हप्तैभरि त यो म लन्सिकमा आउँदिन पढाउनलाई. म अरु प्लेटफर्महरुमा जान्छु भनेसी यो मेरो डेली स्केड्युलमा पर्दैन. हरेक दिन हजुरले रिपिटेडली गर्नुहुन्छ एक्टिभिटीज भने त्यो हजुरको चाहिँ के हो डेली स्केड्युलमा पर्यो. त्यस्ता गतिविधिहरुलाई नै हामीले सिम्पल प्रेजेन्टमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ. तर अब यो त अर्कै हो भनेसी जति पनि प्रोभर्ब्सहरु छन् all these are made on past experiences and throughout the acceptable perception of the people of this whole cosmos. So सबैले मानेको कुराहरुलाई जहिले पनि प्रेजेन्ट टेन्समा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ. सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भनेको verb 1 र verb 5 दिएको छ स्ट्रक्चरमा त. अब यहाँ त के छ verb एक्सन verb नै दिएको केसमा त झन् सजिलो भयो. अघि इजेएमआर मा अलिकति कन्फ्युज हुनु भएको थियो. अब हेर्नुस् त फर्चुन भनेपछि यहाँ यस लागेको छ? No, ma'am. छैन. भनेपछि यो सिंगुलर हो कि होइन? Yes, ma'am. अब सिंगुलरले सिंगुलर खोज्यो. सिंगुलर भनेको यस लागेको. भन्नुहोस् त कुन रहेछ करेक्ट आन्सर? Option B. Option B. So I think you have no any confusion regarding this. ल हेर्नुस् त मैले हजुरहरुलाई धेरैवटा क्वेशन चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट बाटै लिएर आएको छु किनभने 5 वटा रुल्सहरु छ
जुन 5 वटा रुल्स दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड हामीले चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने आवश्यकता छ. सो लेट्स गो फर द नेक्स्ट वान. अब माथि जाउँ. नो, दिस इज नट. ओके, यो चाहिँ मिस्टेकली यहाँ प्लेस भयो, अर्को एस्पेक्टमा गर्नुपर्ने थियो. ओके, लेट्स अन वी विल डु लेटर अन है. नाउ लेट्स गो टु सिम्पल पास्ट. लेट्स गो टु सिम्पल पास्ट. अब म हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन गर्छु है त. सिम्पल प्रेजेन्टबाट एउटा क्वेसन गर्छु. गेट रेडी फर द्याट भेरी क्वेसन. मैले त्यो क्वेसन चाहिँ यहाँनिर प्लेस गरेको रहेन रहेछु. सो आई फेल्ट द भेरी इमर्जेन्सी अफ द्याट भेरी क्वेसन. यु सुड नो द्याट भेरी आइडिया. She dash her room every day. She dash her room every day. Clean, cleans is cleaning, will clean. Now what is the cleans? Cleans, okay. Cleans the correct answer हो. ल भन बेटा, किन correct answer भयो cleans? Okay, अब हजुरहरूले मिनिङबाट जान चाहनुहुन्छ भने उनको यो हरेक दिन गर्ने गतिविधि रहेछ भनेपछि यो हरेक दिन गरिएको छ भन्ने सेन्स आउँदाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै बेस्ट स्ट्रक्चर हो. यसमै एक्सप्रेस गर्नुपर्छ. र हजुर ट्रिक र टिप्सबाट जानुहुन्छ भने EVERY एभ्री मात्रै आयो भने पनि अथवा एभ्री डे आयो भने के गर्नुपर्छ हामीले त्यसमा V1 र verb5 लगाउनुपर्छ. सो सी भने कि ही भने मैले whatever the gender is, she singular, he singular, that's why cleans, clean मा yes लागेको छ त्यसैले cleans is singular, that's why we are providing cleans as the correct option. त्यो चाहिँ छुटेछ यहाँनिर लिएर आउनलाई. सो I'm sorry for that. Now let's go to the past. Okay beta, we have done so many questions based on simple present tense. So I hope हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला. हजुरहरूलाई अलिकति अनकमन लागेको र फर्स्ट टाइम सुन्नु भएको जस्तो लागेको चाहिँ परह्याप्स त्यो फिक्स टाइमसँग फ्युचर रेफरेन्स वाला लागेको क्वेसन हुन सक्छ. एम आई राइट? आर यु गेटिङ मी? एम आई अडिबल? हो, त्यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई अलिकति नयाँ लाग्न सक्छ र त्यही क्वेसन भोलि सोधिदिन पनि सक्छ है. सो गेट रेडी. यहाँ मैले लिएर आएको क्वेसनहरू चाहिँ पानी बनाउनु चाहिँ रटेर एकदमै कम्पिटिटिभ एक्जामहरूमा आएको क्वेसन हो. फेरि आउने नै त्यही हो, अरू अप्सन नै छैन. यदि सिम्पल प्रेजेन्टबाट सोध्यो भने यही 5 वटा भेराइटिज सोध्ने हो र यस्तै खालको सोध्ने हो, अरू अप्सन नै छैन. इट मिन्स आई क्यान कन्फर्म यु क्यान इजिली सल्भ द इस्युज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट है. अब पास्टमा जाउँ. मैले यसरी लिएर आएको छु है. अहिले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस यताउता मैले केही हालेको छैन. मैले सिधा सिम्पल पास्टमा लिएर गएको छु. अब एकछिनपछि हामी फेरि आउनेछौँ त्यहाँनिर. नाउ लुक एट हियर. सिम्पल पास्ट. अब हेर्नुहोस्, एस्टरडे देख्नुभयो. म जहिले पनि ट्रिक र टिप्समा जान्छु है. हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपाली मिनिङ लगाइदिन्छौँ के. वी अलवेज गो अन एप्लाइङ नेपाली मिनिङ, नेपाली लजिक इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. ल्याङ्ग्वेजेसै फरक भइसकेपछि व्याकरण ओके ग्रामर इज अल्सो समहाउ डिफ्रेन्ट. कुनै कुनै मिल्यो भन्दैमा वी कान्ट बी सर्टेन एट ऑल दोज रुल्स. त्यसैले हामीले नेपालीमा बुझेर नेपाली ग्रामर एप्लाई गर्न छोडौँ. अनि सबै मिल्छ हामीलाई नेपाली इङ्ग्लिस लजिक लगाउने. नाउ लुक एट हियर. हेर्नुहोस् है, एस्टरडे देख्नुभयो भने, अगो देख्नुभयो भने, दोज डेज देख्नुभयो भने, जस्ट नाउ देख्नुभयो भने, अलराइट द अदर डे देख्नुभयो भने, एट सेम टाइम इन प्लस पास्ट इयर लास्ट टाइम देख्नुभयो भने हजुरले के गर्नुपर्छ? जहिले पनि पास्ट टेन्स अप्लाई गर्नुपर्छ. ल नाउ लुक एट हियर. वी ड्याश आवर एसएलसी इन. सबैजनाले एन्सर दिनुस् है प्लिज. 2-4 जना मात्र होइन प्लिज. Create a noise here. Okay, now let me tell you. In plus past time. हामी अहिले खै 2024 मा छौं, right? Yes, ma'am. Oh, in plus. हेर्नुहोस् त, in plus past time. Now look at here. In plus past year. So in plus past year आइसके पछाडि we have to provide verb to. Verb to कहाँनिर हुनुहुन्छ? Past. Number B. Do you have any confusion, beta? Do you have any confusion? No. She dashed me last month. हेर्नुहोस् है. She dashed me last plus Met. yes. So yeah, number C is the correct option. So सबजनाले हेर्नु होला.
Okay, they dash Lumbini 5 years ago. Have you seen ago? Okay. Has visited. Visited. Had Yeah, visited. we have done so quick. So quick. Now look at here. I dash in Makwanpur campus those days. Now look at here. Those days. Studied. Studied. I dash the reward just now. Got the award. अब हेर्नुहोस् है जस्ट नाउमा धेरै झुक्किनुहुन्छ जस्ट नाउ भन्दा भर्खर हो नि भर्खर होइन बितिसकेको टाइम हो तर भर्खरैको टाइम हो राइट मैले भर्खर हजुरहरूलाई के पढाएँ पास्ट टेन्स पढाएँ पढाइसकेँ नि त पढाउने काम भइसक्यो नाउ इट इज योर पास्ट भूतकाल भइसक्यो हाउ फास्ट वी हेभ फिनिस्ड अल दिस पास्ट टेन्स राइट Yes, ma'am. सो लजिक इज भेरी नेसेसरी है बेटा लजिक ट्रिक्स र टिप्समा जाने मिनिङमा कहिले काहीँ जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ म्युट भएको छु म नाउ लेट्स गो टु अनदर ल है टु इन्डिकेट दिस इज माई लास्ट स्लाइड्स फर टुडे है बेटा मेरो कलेज 7 बजेबाट हो यहीँनिर 6:50 भइसक्यो Now look at here. To indicate a simultaneous action connect with when and as soon as. हेर्नुहोस् है त जब when सँग हेर्नुहोस् है ट्रिक when सँग verb to आउँछ when सँग verb to आउँछ भने पछाडि पनि verb to सप्लाई गर्नुपर्छ as soon as सँग verb to आछ भने पछाडि पनि verb to सप्लाई गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है अब फर्स्ट अफ अल बुझ्नु पर्यो साइमल्टेनियस एक्सन व्हाट इज मिन्ड बाइ साइमल्टेनियस एक्सन मैले के गरिरहेको छु भने मैले साइमल्टेनियसली हजुरलाई पढाइरहेको छु के एउटा ट्रिक सिकाइरहेको छु एन्ड देन आई एम आस्किङ अ क्वेसन टु यु इजन्ट इट सो आई एम यु नो आई एम डुइङ टु भेरी एक्सन साइमल्टेनियसली एकैसाथ गरिरहेको छु यदि कुनै पनि काम एकैसाथ गरिन्छ भने त्यहाँनिर verb to लगाउने है त दुईटा काम एकैचोटी गरिएको देखिन्छ भने जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् है when he kicked the dog यो when सँग verb to आयो अब हजुर लजिकको आधारमा जानुहुन्छ भने when सँग verb to आयो when plus verb to when सँग verb to आयो भने अब हेर्नुस् है अब हजुरलाई ट्रिकले के भन्यो पछाडी पनि verb to राखै भन्यो ओके तर अब कुनै कुनै केसमा मिनिङ पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ है हजुरले ब्लाइन्डली verb to राख्दा हुन्छ तर कहिलेकाहीँ मिनिङ इज अल्सो नेसेसरी सो when he kicked the dog जब उले डगलाई किक गर्यो किक डग के गर्यो बार गर्यो है यहाँ ग्याप छ त एउटा काम र अर्को कामको बीचमा ग्याप छ छैन हो म यो हातले र यो हातले एकैचोटी लेख्न सक्छु र सक्दिन नि हो तर यो हातले लेख्ने बित्तिकै यो गल्यो भने म यो हातले लेखेँ भने यो एकैसाथ भनिन्छ के जस्तो दुईटा काम एकैसाथ त द्याट इज इम्पोसिबल समटाइम्स कसैले लेफ्ट एन्ड राइट दुईटैले लेख्छ आई हेभ हर्ड द्याट बट दिस इज इम्प्र्याक्टिकेबल यता आएर सो यहाँनिर ग्यापै छैन एउटा काम हुने बित्तिकै अर्को काम भइरहेको छ त्यसलाई भन्छ साइमल्टेनियस एक्सन त्यसैले when you kick the dog ओके इट के हुन सक्छ करेक्ट आन्सर इज देयर एनी के रे डाउट बेटा सोधिहाल्नुस् है when I dash into the fridge I found same cake ल भन्नुहोस् त मैले dash फ्रिजमा हेर्ने बित्तिकै उहाँले के देख्नु भयो सम केक देख्नु भयो है सो के हुन सक्छ लुक हेर्नुहोस् त साइमल्टेनियस एक्सन यसो फ्रिजमा हेर्नु भएको त ठ्याक्कै के देख्नु भयो केक देख्नु भयो भनेपछि हेर्ने बित्तिकै देख्नु भयो के त्यहाँनिर ग्यापै छैन नाउ लुक एट हियर एज सुन एज आई स अब हामीले when छोडेर अर्को एक्जाम्पलमा गयौँ as soon as I saw her I dash in love with her right कहिलेकाहीँ that attracts that happens you know that as soon as I saw her See. I fell okay now another as soon as he dashed tiger he ran away tiger देख्ने बित्तिकै दौड्यो okay beta this much for today tomorrow please come in time at 6 o'clock no tomorrow there is no class of mine I think there is public speaking है मैले there is भने नि बेटा किनकि यो फिक्स टाइम छ नि त isn't it भोलि बिहानको 6 बजे पब्लिक स्पिकिङ छ यहाँनिर भनेपछि त्यो फिक्स्ड हो नि त त्यो फिक्स्डमा चाहिँ मैले इज लगाएँ देयर विल बी भनिन नि फिक्स्ड टाइम सो नाउ लुक एट हियर दिस मच फर टुडे द आई विल कम इन नेक्स्ट विक अब नेक्स्ट विक चाहिँ बाँकी पोर्सन्सहरू मजाले लेखौँला एन्ड आई होप टेन्स आस्पेक्ट इज गोइङ टु बी अ पिस अफ केक फर यु सो दिस मच फर टुडे
Bye bye. Have a very good day.